වැඩමවා වදාළ මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි අයිබෝවන් සුපුරුදු පරිදි මේ අප මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයේ මූලික පවත්වන දහම් සිසිල වැඩසටහනේ 38 වෙනි කොටසයි. නමුත් මෙය විශේෂයෙන් අද අපි පවත්වන්නේ දවස් දෙක තුනකට අපේ පළමුව පැවති මේ දුරුතු පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය සැමරීමක් හැටියට ඒ විශේෂ වැඩසටහන. හොඳයි, අදත් අපිට සුපුරුදු පරිදි අපේ හිතවත් ස්වාමීන් වහන්සේලා තුන් නමම වැඩමවා සිටිනවා. ඒ තමයි අපේ සිංගප්පූරුවේ සහ මලයසියාවේ ඩාතෝ ඩොක්ටර් සුමනසිරි නායක ස්වාමීන්දයන් වහන්සේ, ඒ වගේම මාතර දික්වැල්ලේ වැවුරු කන්නල බුදුරජ මහා විහාරයේ හිටපු පිරිවෙනාධිපති අපේ දික්වැල්ලේ සීලසුමන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ, ඒ වගේම අපේ මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානාධිපති, එවැනිම ලෙච්වර්ඩ් ධම්මනිකේතන විහාරයේ අධිපති අතිගරු පූජ්‍ය අපේ අකුරල සමිත ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේලාට අපේ වැඩසටහන පවත්වාගෙන යාමට කාරුණිකව ආරාධනා කරන සිටිනවා. ඒ වගේම මම පොඩ්ඩක් සඳහන් කරන්නම්, අද ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයේ දරන්නේ අසුබ්ද සිල්වා සහ එම් මැතිනිය අශ්විනී ගඩියපුසම් මහත්මියයි. ඔබ දෙපළටම බොහෝම පිං මේ දායකත්වය බාරගත්තාට. එතකොට අද ධර්මදේශනාවත් අපේ බොහෝම වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කාටත් අද දවස් දෙක තුනකට කලින් තිබිච්ච ඒ දුරුතු පසළොස්වක පෝයේ තියෙන විශිෂ්ටත්වය අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා අද අපිට කියලා දෙයි. හොඳයි හාමුදුරනේ, එහෙමනම් අපි වැඩසටහන පටන් ගමු. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. good evening. Namo Buddhaya. Very warm welcome to our regular Sunday Daham Sisila Dhamma Gems program, as this comes to the 38th program. However, today Daham Sisila being specialized to mark the first full moon day of the year 2021. So this is the first full moon day of the year. We normally called it Durutu full moon day, the full moon day in the month of January. To mark that special occasion, also to provide the opportunity that we all have come to the temple and observe the full moon day practices, we make this online program to facilitate that special spiritual practices as we typically practice on a full moon day. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. අද දුරුතු පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය නිමිති කරගෙන මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයේ මගින් සෑම ඉරිදා දිනකම පවත්වන උතුම් සදහම් වැඩසටහනටයි අපි සහ සම්බන්ධ වෙන්නේ. පොය දවසක් අපි හැම දිනාටම ඉතාම විශේෂ වැදගත් දවසක් බෞද්ධයන් හැටියට අපි එදාට සමහර අය පාන්දර නැගිටලා සමහර වෙලාවට හැතැම්ම දෙක තුනක් විහාරස්ථානයකට ගිහින් අටසිල් දසසිල් සමාදන් වෙමින් ඉතාම පිරිසිදුව ඉතාම බැතිබරව ගත කරන වටිනා දවසක්. මේ කාලය තුල තිබෙන දුෂ්කරතා කෙසේ වුණත් අපි මේ අපිට කරන්නට තියෙන පුහුණුව, අපේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව වළක්වා ගන්න නැතුව අද දවසෙත් අපි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ඒ උතුම්
ධර්මයේ ආශිර්වාදය ශාන්තිය අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. This is a program that been sponsored as a Dhamma Dana. Dhamma Dana is the highest dana. You can sponsor these regular Sunday programs and share the merits with those who are departed, or to mark some special occasion in a life like birthday, and to share the blessings. This Full Moon Day program is being sponsored by Mr. Kasubda Silva, Mrs. Aswini Gadiyawasam and family. The aspiration to wish everyone all the good health, protection, progress, and also the fulfillment of their future aspirations in this very life. May these aspirations be fulfilled. May everyone be well, happy, and peaceful. Bearing this in our heart, we are going to proceed with our Dhamma program. Our most venerable Dikwelle Sila Sumana Pandita Hamduro will administer the 5 precepts. After that, today is not the regular Dham Sisila program as Full Moon Day program. We will spend a few minutes on doing a special puja, blessing, offerings to the Buddha, Dhamma, and Sangha. Then we will have the Sinhala Dhamma sermon, English, after that English Dhamma sermon. Then we'll also have a short protection chanting of blessings. There will be few minutes if anyone want to spend few minutes in the Dhamma discussion, Dhamma Sakaccha. Now please be prepared your environment very much suitable for a spiritual environment. This is a great opportunity. That blessing is the most important thing, as you all have seen in every aspect of our life. Modern technology and other higher skills in research and academics being somewhat struggle, rather fail, yet people have strong, still good faith in spiritual practices and blessings, which is very important part. Above all, as Buddhists, we have little bit further aspiration in our life to overcome that deep ignorance, overcome that darkness, and to develop our life into a path of progress and liberation. So this is very special part of mind training and also development of our life, cultivation called bhavana. Having that atmosphere, that culture on this very special full moon program day, please do join with devotion and also due respect in your environment. If possible, keep the videos on, which would give the very good interaction and impression with everyone as a community of Milton Keynes Vihara. And please keep the mics muted when you want to come and join in the Dhamma discussion, which is very good meritorious activity, especially on a full moon day program. You can unmute and ask the questions. So therefore, some may have observed special precepts in the morning, 8 precepts or 10 precepts. This is a very good opportunity to see the monks, to join with the monks for homage, and to listen to the Dhamma sermon live. And therefore, we are very grateful for the Milton Keynes Vihara to facilitate this full moon day program. Now, those who have not observed higher precepts, unless they want to terminate that precepts, please say Namo Tassa 3 times to observe the 5 precepts. Our most venerable Dikwelle Sila Sumana Hamduro will administer the 5 precepts to start the program. Namo tassa bhagavatu arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahato samma sambuddhassa.
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ආනාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි දින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි දුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාදු 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 Sadhu, sadhu, sadhu. Let us pay our homage to the supremely enlightened Lord Buddha on this very special full moon day, first full moon day of the year, Durutu full moon day. May those be a great blessing to all in your family and all in the whole universe as a great healing for well-being and happiness. We pay our homage to the sacred Bodhi tree, relics of Buddha and Arahant, and offer light, incense, flowers, medicinal drinks, and all offerings to the Blessed One, supremely enlightened Lord Buddha. Please say these gatha out loud so that your environment can have the atmosphere of full moon day blessings. Do join with venerable monks for homage. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma සම්බුද්දස්ස Itipiso bhagava අරහං samma sambuddho චරණ vijjācarana sampanno sugato lokarido anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussanam buddho භගවාති
වන්දං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ පනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤුහෙති ධම්මං ජීවිතං යාව යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලායේස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාමුනේයෝ රක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං කෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සම්බටානේසු පතින්තිතං සාරීරික ධාතු ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදායස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්භාරි විජයං පත්තෝ සම්බං යුතං සන්තා වන්දේතං බෝධිපාදකං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධිරාජානමන්තුතේ ගනසාරප්පදිත්තේන දීපේන සමදන්සිනා තිලෝක දීපං සංබුද්ධං පූජයාමි තමුනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනා සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජාභාජන මුන්දමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන ලේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුප්පං මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්හාතු අදිවාසේ තුනෝ භන්තේ ගිලාන පංචයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේ තුනෝ භන්තේ සම්බං සන්දාය පූජිතං අනුකම්පං
උපාදාය පතිගන්හාතුත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ බන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ මේ සංඝ සංඝ සම්දින්තික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර හිමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝතු යාව නිම්බාන පන්තියා ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු මං පරන්ති ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ සාදු සාදු සාදු. Now we are going to have our Sinhala Dhamma sermon about 15 to 20 minutes. During that time, if there is someone who can't understand the Sinhala, they can sit in meditation and listen to the sound of the monk or being in the environment of full moon day program. Others can attentively listen to the Dhamma Deshana in Sinhala. මේ වෙලාවේදී සිංහල ධර්ම දේශනාව මේ උතුම් දුරුතුපුර 15ක් පොහොය දිනය නිමිති කරගෙන මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයේ පැවැත්වෙන පොහොදා වැඩසටහනේ පවත්වන ලෙස මා ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. මාතර දික්වැල්ල වැවුරු කන්නල බුදුරජ මහා විහාරස්ථානයේ විද්‍යාතුංග පිරිවනේ පරිවෙනාධිපති වඩ වාසය කළ බර්ලින් බෞද්ධ විහාරයේ අනුශාසක වශයෙන් කටයුතු කරන මේ දිනවල අප විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින අති ගෞරවනීය දික්වැල්ලේ සීලසුමන පණ්ඩිතහාමුදුරන් වහන්සේට සිංහල ධර්ම දේශනාව පවත්වන ලෙස ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. සෑම දිනම ධර්ම ශ්‍රවණය කරනු පිණිස සාදුකාරයක් පවත්වන්න. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේ පින්තුනි දුරුතු පුරපසළොස්වක පොහොය නිමිති කරගෙන අද දවසේ මේ පොහොය දිනේ වැදගත්කම ශාසනික වශයෙන් වැදගත්කම ගැන කරුණු කීපයක් මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඊට පස්සේ පොහොය ඉතිහාසය පිළිබඳවත්
ඒ වගේම බෞද්ධයාට පොහොය දිනේ වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනත් මා කරුණු ටිකක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි කෙටියෙන්. ඒ දුරුතු පොහොය කියලා කියන්නේ වර්ෂයේ පළමුවෙනි පොහොය දිනය. ඒ දුරුතු මාසය කියලා කියන්නේ අපට පරිසරයේ වෙනසක් ඇති වෙන මාසයක්. ඒක කායික මානසික වශයෙන් අපේ ජීවිතයට බලපාන මාසයක්. අන්නේ මාසයේ උදාවන මේ දුරුතු පොහොය බෞද්ධයන් හැටියට අපට ශාසනික වශයෙන් වැදගත් කරුණු රාශියක් සිද්ධ වෙච්ච දිනයක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අපේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ප්‍රථම ලංකා ගමනේ සිද්ධ වුණේ මේ දුරුතු පුරපසළොස්වක පොහොය දිනේ. උන්වහන්සේ ඒ මහියංගනයට වැඩම කළා. එහිදී ඒ සුමන සමන් දෙවියන්ට කේස ධාතුන් පිළිගැන්වීම සිද්ධ කළේ මේ පොහොය දිනේදී. ඒ වගේම බුද්ධත්වයෙන් මාස 9කට පස්සේ උන්වහන්සේ ඒ තුන්බෑ ජටිලයන් උරුවේල කාශ්‍යප, නදී කාශ්‍යප, ගයා කාශ්‍යප කියන ඒ සහෝදරයන් තුන්දෙනා, ඒ ජටිලයන් තුන්දෙනා ප්‍රමුඛ 1000ක පිරිසක් ඒ ධර්ම මාර්ගයට හරවා ගත්තේ දුරුතු පුරපසළොස්වක පොහොය දිනේ. ඒ වගේම අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ ලක්දිව බිම්තැන්න කියලා කියන්නේ මහියංගනය කියන එකේ සිංහල වචනය තමයි බිම්තැන්න කියලා කියන්නේ. ඒ බිම්තැන්න මහවැලි ගඟ අසබඩ මිනිපේ ඒ සරුසාර ජනපදයට වැඩම කළා. බුදුරැස් වීදුවමින් ඒ ස්ථානයේ වැඩ හිටියයි කියලා අපේ වංශ කතාවල සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තවත් සිදුවීමක් තමයි ලක්දිව ත්‍රිපිටක බුද්ධ ධර්මයේ ප්‍රථම වරට පුස්තකාරූඪ කරපු දිනය හැටියට සඳහන් වෙන්නේ මේ දුරුතු පුරපසළොස්වක පොහොය දිනය. ඒ වගේම ප්‍රථම ආරාම පූජාව, මේ බුද්ධ ශාසනයේ පළමුවෙනි ආරාම පූජාව සිද්ධ වුණේ ඒ දුරුතු පුරපසළොස්වක පොහොය දිනයක. බිම්බිසාර රජුරෝ ඒ වේළුවනාරාමයේ කියන විහාරය අපේ බුදුහාමුදුරු ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට පූජා කළා. ප්‍රථමයෙන්ම බුදුහාමුදුරු හමු වෙලා තෙරුවන් සරණ ගියේ බිම්බිසාර රජුරෝ තෙරුවන් සරණ ගියෙත් මේ උතුම් පොහොය දිනේදී. අන්න ඒ වගේ ශාසනික වැදගත් කරුණු රාශියක් සිද්ධ වෙච්ච දිනයක් තමයි මේ දුරුතු පුරපසළොස්වක පොහොය කියලා කියන්නේ. ඒ එකින් එක කරුණු විස්තර කරන්නට මා සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කරුණු පිළිබඳව මේ අතන්ට පසුවට ඒ ගැන සඳහන් දැනගන්න ලැබෙයි. මා කල්පනා කළා ඒ පොහොය දිනේ ඉතිහාසය පිළිබඳවත් පොහොය බෞද්ධයන්ට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි කරුණු ටිකක් සිහිපත් කරන්නටයි කල්පනා කළේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒ චන්ද්‍ර මාසයක දින 30ක්, ඒ දින තියෙන හතරක්ම බෞද්ධයන් විසින් සාම්ප්‍රදායික ආගමික කටයුතු වලට යොදා ගන්නවා. ඒ මාසයේ 8 වෙනි තිථිය, ඒ කියන්නේ චන්ද්‍ර දිනය පුර 8වක පොහොය වශයෙන් තමයි සැලකන්නේ. ඒ වගේම මාසයේ 15 වෙනි තිථිය නැත්නම් චන්ද්‍ර දිනය 15ක පොහොය හැටියට තමයි සැලකෙන්නේ. ඒ වගේම මාසයේ 23 වෙනි තිථිය අව 8වක පොහොය වශයෙන් තමයි බෞද්ධයෝ ගණන් ගන්නේ. ඒ වගේම මාසයේ 30 වෙනි දිනය නැත්නම් අවසාන දිනය තිථිය අමාවක පොහොය හැටියට තමයි සැලකන්නේ. මෙන්න මේ චන්ද්‍ර දින දර්ශනය පරිහරණය කරන ලෝකයේ පුරාම වාසය කරන සමස්ත බෞද්ධ ජනතාව ඒ පුරපසළොස්වක පොහොය දිනය ආගමික පිළිවෙත් වැඩියෙන් ආරක්ෂා කරන දිනයක් හැටියට කවුරු සැලකනෝ ඒ දිනේ පුරපසළොස්වක පොහොය දිනේ. ඒ චන්ද්‍රයාගේ ප්‍රමාණයෙන් සම්පූර්ණ භාවය
නැත්තම් උද්දීප්ත භාවය නැත්තම් ඒක බබලන ස්වභාවය ඒ සතර පෝය අතුරින් වඩාත් වැදගත් දිනය හැටියට සැලකෙන දිනය තමයි පසළොස්වක පෝය දිනය කියලා කියන්නේ. අන්නේ දිනය තමයි ඒ මාසයේ උතුම් පෝය දිනය හැටියට බෞද්ධයන් විසින් සලකනු ලබන්නේ. ඒ සෑම පුරපසළොස්වක පෝය දිනයක් සඳහාම සිංහලයන් වශයෙන් අපි ව්‍යවහාර කරන්නේ පුර පොහොය කියලා. ඒ කියන්නේ පුර පොහොය කියන්නේ පූර්ණ චන්ද්‍රයා පායපු දිනය. මෙන්න මේ දිනය ශික්ෂාකාමී හැටියට නැත්නම් ශික්ෂණයට හික්මීමට පත්වන්නට කැමැති බෞද්ධයන් විසින් විහෙර විහාරවලට ගිහිල්ලා වන්දනමාන කිරීම අපේ බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ ඉඳලා අද දක්වා සිද්ධ වුණු බව අපේ ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ඊට පෙර ආතුව වෛදික යුගයේ මේ දිනය සුද්ධ දිනයක් හැටියට සැලකූ බව අපේ ඉතිහාසයෙන් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වෛදික කාලෙත් මේ පොහොය දිනය කියන එක උසස් හැටියට සැලකලා ඒගොල්ලෝ එක එක ආගමික වතාවත් වල යෙදුණු බවට ඒ වංශ කතාවල ඒ වගේම ඉතිහාස පොත්වල සඳහන් වෙනවා. ඒතර හැම අවුරුද්දකම පොහොය 12ක් තියෙනවා නැත්නම් 13ක් තියෙනවා. ඒ පොහොය යන පදය කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ ප්‍රාථමික වශයෙන් උපවාස දිනය කියන අර්ථය දනවන පදයකින් හැටියට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ පාලි භාෂාවෙන් ඒ වගේම සංස්කෘත භාෂාවේ දෙනවා උපෝසත කියලා පදයක්. ඒ උපෝසත කියන එක පදේ හැදිලා තියෙන්නේ උපවාස කියන අර්ථයෙන් උපවාස කියන අර්ථයෙන්. ඒ උපවාස කියලා කියන්නේ නිරාහාරව ආහාර නැතුව ගත කරනවා කියන අර්ථයෙන් අපේ පැරණි පොත්වල ඒ වගේම අපේ ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙනවා තදහු පෝසතෝ පන්න රසය කියලා. ඒකෙන් සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය දවසට වඩා විශේෂයෙන් මේ දිනේ සීලාදී ගුණධර්ම ආරක්ෂා කරගෙන වේවි වාසය කරන දිනයක් ඇටියට තමයි මේ දිනේ ඈත අතීතයේ ඉඳලම සලකලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ පාළියේ සඳහන් වෙලා තියෙන වගේම පොහොය දවස බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙන්නට පෙර ආතුව සම්මත වෙච්ච දිනයක් ඇටියට අපේ ඉතිහාසය තුලින් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම ඈත අතීතයේදී ධාර්මික මිනිසුන් හැමදාම මෙලොව කටයුතු වලට පමණක් නොවේ ඒ සතියකට වරක් තමන්ගේ පරලෝ යහපත සඳහා ආගමික වතාවත් වල යෙදුණු බවට අපට ඉතිහාසය දිහා බැලුවම පේනවා. ඒ පැරණි කාලේ අහසේ හඳ දිහා බලලා තමයි ආගමික දිනේ නැත්නම් පොහොය දිනේ දැනගත්තේ. වෙනත් ක්‍රමයක් ඒගොල්ලන්ට තිබුණේ නැහැ. පොහොය දිනේ හඳුනා ගන්න අහස දිහා බලලා තමයි පොහොය කියන එක හඳුනාගත්තේ. අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්න කාලය වෙනකොටත් ඒ විවිධ තාපසවරුන් පොහොය ආගමික දිනයක් හැටියට යොදාගෙන තිබුණා. ඒ උපෝසතේ නැත්නම් පොහොය කියන එක බුද්ධ ආගමට ඇතුළු වීමත් සමග ඒ පොහොය දිනේදී පන්සල් යන්නට ඒ වගේම බණ අහන්න සිල් සමාදන් වෙන්න නොඑක ආකාරයෙන් ඒ දිනය ආගමික දිනයක් හැටියට ප්‍රසිද්ධියටපත් වුණා. අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ පළමු ධර්මදේශනය පැවැත්වුවේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ පොහොය දිනේ. එතෙන් සිට ඒ උපාසක උපාසිකාවන් මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න වගේම ඒ වගේම භික්ෂුන් වහන්සේලා හමු වෙන්නට පන්සල් යන්නෙත් මෙන්න මේ පොහොය දිනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ බිම්බිසාර රජුගේ යෝජනාවකට අනුව භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ තුදුස්වක පසළොස්වක අටවක දිනයන් රැස්වන්නට අනුදැන වදාලා. විශේෂයෙන් විනය කර්ම කිරීම සඳහා පොහොය දිනේ සුදුසුයි කියලා සම්මත කළා. අන්නේ පොහොය දිනේ පන්සල් යාම ආරම්භුනේ අන්නේ ආකාරයට ඒ කියන එක අපට ඒ ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් සූත්‍ර වලින් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම පොහොය දිනෙදි ගිහි පැවිදි දෙපිරිසම රැස්ුනේ ඒ ධර්ම දේශනා කරන්නට මුල් අවස්ථාවේදී කැමැත්තක් දැක්ුවේ නැහැ භික්ෂුන් වහන්සේලා පොහොය දිනේදී පොහොය උදා වුණත් ධර්ම දේශනා කළේ නැහැ එදාට. ඒ නිසා ගිහි ජනතාව අසතුටටපත් වුණා. ඒක දැනගත් අපේ බුදුහාමුදුරු භික්ෂුන් වහන්සේලාට දේශනා කළා තුදුස්වක පසළොස්වක අටවක වගේ දිනයන් හිලා ඒ රැස් වෙන ජනතාවට
ධර්ම දේශනා කරන්නේ කියලා අනුදැන වදාළ. අන්න ඒ විදිහට තමයි පොහොය දිනේ ධර්ම දේශනා ආරම්භ වුණා කියන එක අපේට ත්‍රිපිටකය ඇසුරෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ. ඒ දවසක් විසාකා උපාසිකාව පෙහෙවස් සමාදන් වෙන විහාරස්ථානයට පැමුණුණා. ඒ අවස්ථාවේදී බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ත්‍රිවිධ උපෝසතය කියන එක පැහැදිලි කළා. ඒ ආර්ය බෞද්ධ ආර්ය උපෝසතය කියන එකේ වැදගත්කම ඒක ආරක්ෂා කරන්නේ කියන එක තමයි ඒ විසාකා උපාසිකාව ප්‍රමුඛ ඒ උපාසිකාවන්ට පැහැදිලි කළේ. මා ඒක තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා මේ ත්‍රිවිධ උපෝසතය කියන එක පසුවට. අන්න එදා සිට ඒ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් පොහොය දවසේ පෙහෙවස් සමාදන් වීමේ චාරිත්‍රය ආරම්භ කරු බව අපේ ඉතිහාසය තුලින් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම මාසකට දෙවරක් විනය කර්ම කරන්නට කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට අනුදැන වදාලා එදා සිට ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ විනය නීතිය පැනවපු දවසේ ඉඳලා භික්ෂුන් වහන්සේලා මාසකට දෙවරක් පොහොය කර්මයේ යෙදෙන්නට පටන් ගත්තා. අපේ බුදුදහමේ මේ උපෝසත දිනය නැත්නම් පොහොය දිනය පුරපසළොස්වක් අව අටවක අමාවක වශයෙන් පුර අටවක වශයෙන් 4 පොහොයක් දකින්නට ලැබෙනවා. මේ 4 පොහොයම ගිහියන්ට ඒ ගිහිවත ආරක්ෂා කරගෙන නැත්නම් ගිහියන් වශයෙන් මේ පිළිපැදිය යුතු ප්‍රතිපත්ති මාලාව ආරක්ෂා කරන්නට සුදුසු දිනයක් හැටියට අපේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කොට වදාළා. ඒ උපෝසත සීලය සමාදන් වෙනවා කියලා සිද්ධ කරන්නේ අපේ අපිරිසිදු සිත පිරිසිදු කර ගැනීමක්, සිත පවිත්‍ර කර ගැනීමක් ඒ මගින් සිද්ධ කරන්නේ. අන්න ඒ සඳහා වෙන්වෙච්ච සුවිශේෂී දිනයක්, විශේෂ දිනයක් හැටියට පොහොය දවස් සලකන්නට පුළුවන්. ඒ වෛදික යුගයේදී උපෝසත දිනය ප්‍රතිපත්ති ගරුකව කල් ගෙවුවා වගේම එදාට ඔවුන් සඳ කේන්ද්‍ර කරගෙන චන්ද්‍රයා කේන්ද්‍ර කරගෙන ඒ දිනය ඔවුන් තීරණය කර බව අපට ඒ වෛදික ඉතිහාසය තුළින් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම දෙවියන්ට සමීප වෙලා වාසය කරන දිනයක් හැටියට ආහාරයෙන් වැළකීලා ප්‍රතිපත්ති ගරුකව කටයුතු කරපු ආකාරය අපට පැහැදිලි වෙනවා ඉතිහාසය තුළින්. ඒ වගේම බුදු දහමේ මේ පොසොත දිනය නැත්නම් පොහොය දිනයට 4 පොහොයක් හැටියට වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒක පසු කාලීනව ඒක නිවාඩු දිනයක් හැටියට අපේ ඉතිහාසයේ රජ කාලේ පවා මේ දිනය නිවාඩු දිනයක් හැටියට සැලකූ බව අපට වංශ කතා වලින් සඳහන් වෙනවා. ඒ අංගුත්තර නිකායේ ධම්මික කියන සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන උපෝසත වර්ගයේ උපෝසතේ පිළිබඳව ඒ පෙහෙවස් සමාදන් වෙලා රැකගත යුතු ආකාරය, ඒ පෙහෙවස් සමාදන් වීමෙන් ලැබෙන ආනිසංස පිළිබඳව ඒ සූත්‍ර දේශනාවේ දක්වලා තියෙනවා. ගිහි ජීවිතය ගත කරන ගිහියෙකුට ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ශාසන පරමාර්ථය ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ ප්‍රතිපත්ති ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ගිහියෙකුට. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාවන්ත බෞද්ධයෙක් වශයෙන් නිරන්තරයෙන්ම කරන්නට ඕන පන්සිල් ආරක්ෂා කරන එක, පොහොය අටසිල් සමාදන් වෙලා ආරක්ෂා කරන එක තමයි ගිහියෙකුගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ බුදුහාමුදුරු විසාකා උපාසිකාවට උපෝසත 3ක් දේශනා කරයි කියන එක මා කලින් සඳහන් කළා. ඒ උපෝසත 3 තමයි ගෝපාල උපෝසතය, නිගණ්ඨ උපෝසතය, ආර්ය උපෝසතය කියලා උපෝසත 3ක් විසාකා උපාසිකාවට දේශනා කළා. ගෝපාල උපෝසතය කියලා කියන්නේ ඒ ගෝපල්ලෙක් අනුන්ගේ ගවයන් බලාගන්න වගේ ඒ ගව හිමියන්ගේ ගවයන් බාර අරගෙන ආහාර දීලා වතුර දීලා නාවලා ඒ රාත්‍රී කාලේ ආපස්සට එනෝ ගව හිමියාට සියල්ල බාර දීලා. ඒතර ඔහු කල්පනා කරන්නේ ගවයන් කෑව හැටි, නාපු හැටි ආදී වශයෙන් පමණයි කල්පනා කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඇතැම් සිල් සමාදන් වෙච්ච පුජ්‍යලයෝ අනවශ්‍ය දේවල් කතා කරමින් කිසිම ගත යුතු දෙයක් ගැන හිතන්නේ නැතුව කටයුතු කරනවා. අන්නේ ආකාරයට කටයුතු කරන පුජ්‍යලයෝ ගැන තමයි
මේ ගෝපාල උපෝසතයෙන් සඳහන් වෙලා තියෙන. ඒ සමාදන් වෙලා ඉන්නේ මොන අරමුණකින්ද කියන එක අවබෝධයක් නැතුව හරියට ගොපල්ලෝ අර හරක් බලන්න වගේ කටයුතු කිරීම තමයි ගෝපාල උපෝසතය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට නිගණ්ඨ උපෝසතය කියලා කියන්නේ නිර්ලජ්ජිත. නිගණ්ඨ කියන වචනේ තේරුම වස්ත්‍ර නැති කියන එකයි. ඒ විදිහට හැසිරෙන පුජ්‍යලෝ සීල සමාදානයට පත් වෙලා එවැනි හැසිරීමක් කරන පුජ්‍යලෝන් තමයි නිගණ්ඨ උපෝසතේ හැටියට සලකලා තියෙන දක්වලා තියෙන. ඊළඟට ආර්ය උපෝසතේ ඒක තමයි ඉහළම උතුම්ම උපෝසතේ කියලා දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ ආර්ය උපෝසතේ කියලා කියන්නේ මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙන උපෝසතයක් හැටියට තමයි ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ තුලින් මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ සතර මඟ සතර ඵලයට පත් වෙන්නට පුළුවන්. මහානිසංස කියලා කියන්නේ ආයු වර්ණ සැප පරිවාර භෝග සම්පatti සුගති සම්පatti කියන ආනිසංස ලබා ගන්නට පුළුවන් ඒ ආර්ය උපෝසතය තුලින්. ඒ වගේම මහා ජූතික කියන්නේ මහා ආලෝකයක් ලබන්නට පුළුවන්. මහා විප්පහාර කියලා කියන්නේ විශාල වශයෙන් පැතිරිලා ඇති වෙන ආනිසංස ලැබෙන උසස් පින්කමක් හැටියට දක්වන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ කියන ආර්ය උපෝසතේ. ඒ වගේම පෙහෙවස් සමාදන් වෙච්ච කෙනෙක් ඒ පුජ්‍යලයාගේ අපේක්ෂාව නැත්නම් බලාපොරොත්තුව තමයි ඒ සිල් සමාදන් වෙච්ච දිනයක සිද්ධ කරන දිනචරියාව. ඒ දවසේ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන වගේම ඒ උපෝසතය තුලින් මෙලොව පරලොව වැදගත් වන ආකාරය උපෝසත සූත්‍රය තුල තවදුරටත් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ත්‍රිවිධ උපෝසතයේ උපක්‍රමයෙන් සිත පිරිසුදු කරන ආකාරය, ක්‍රමයෙන් තමන්ගේ සිත පවිත්‍ර වන ආකාරය වගේම ඒ අෂ්ටාංග සීලය පිළිබඳව ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව, අෂ්ටාංග උපෝසතයේ ආනිසංසය ඒ සූත්‍ර දේශනාවේ විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් සූත්‍රයක් තමයි අංගුත්තර නිකායේ අට්ඨක නිපාතයේ සඳහන් වෙන දානුප්පත්ති සූත්‍රය. මේ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන ආකාරයට සිල්ලතුන් එකතු වෙලා සියතින්ම දානය පිළියෙල කරලා සංඝයා වහන්සේලාට පූජා කිරීම මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙන කුසලයක් හැටියට සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම දානය දීලා කරන ප්‍රාර්ථනාව තමන්ගේ සිතේ අදහස් අනුවම ඉෂ්ට වෙන බව තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාවෙන් දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ උපෝසතේ ආරක්ෂා කිරීම තුළින් ස්වයං ප්‍රභා කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ප්‍රභාව, තමන්ගේ ආලෝකය සදිව්‍ය ලෝකයේ දක්වාම විහිදෙන බව මේ සූත්‍ර දේශනාවල දක්වලා තියෙනවා. ඒ සදිව්‍ය කියන්නේ දිව්‍ය ලෝක 6ක් තියෙනවා. ඒ දිව්‍ය ලෝක 6 දක්වාම තමන්ගේ ආලෝකය පැතිරෙනවා. ශරීර ප්‍රභාව ශරීරයේ විහිදෙන ආලෝකයේ පැතිරෙනවායි කියලා දක්වනවා. ඒ වගේම පෙහෙවස් සමාදන් වීමෙන් අර්ථ ගන්නවන්නේ ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ තේරුම් තමයි එක දවසක් එක රාත්‍රියක් රහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිතයට ලං වෙලා ගත කරන්නා වූ දිනයක් ලෙස සුවිශේෂී දිනයක් ලෙසටයි සැලකෙන්නේ. ඒතර රහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිතය ඊටම අර්ථ සම්පන්න ආදර්ශ සම්පන්න ජීවිතයක් තමයි රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ගත කරන්නේ. උන්වහන්සේලා ආරක්ෂා කරන දිනයක් හා සමානව ඒ දිනයට සමීප වීමක් හැටියට තමයි මේ පෙහෙවස් සමාදන් වෙලා ගත කරන එක දිනයක් සලකන්නේ. ඒක තරම් උතුම් දිනයක් හැටියට සලකන්නේ. ඒ වගේම තමන් සමාදන් වෙච්ච සීලය පිළිබඳව මෙනෙහි කරන්නට ඕන. ඒ සීලය ගැන මෙනෙහි කළ යුතු ආකාරය ගැන ඒ සූත්‍ර දේශනාවල දක්වලා තියෙනවා. ඒ 12 මහා ජනපද ඉන්දියාවේ තියෙන ජනපද 16ක්. ඒ ජනපද 16න් එක ජනපදයක හරි රාජ්‍ය පදවිය ලබනවට වඩා ඒ පෙහෙවස් ආරක්ෂා කිරීමෙන් ලැබෙන ආනිසංසය ඉතාමත් මහානීය හැටියට, ඉතා උතුම් හැටියටයි දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සීලය ආරක්ෂා කරමින් කටයුතු කරන පුජ්‍යලයාට භාවනාව කියන එක ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන්. එතකොට හිත සංසුන් වෙන දවසක් තමයි සිල් සමාදන් වෙන දවස.
ඒ දිනේදී භාවනා කරන්නට ඒ සිත එක අරමුණකට ගන්නට ඊටාම සුදුසු පරිසරයක් ලැබෙනවා. අන්නේ දවසට තමයි අපිට භාවනා කරන්න පහසු වෙන්නේ. ඒ සීලය ආරක්ෂා කරමින් අපිට භාවනාව දියුණු කරන්න පුළුවන්. අන්නේ මගින් අපේ හිතේ ඇති වෙන ප්‍රීතිය තුළින් සමාධිය කියන එක වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. සීලය ළඟට සමාධිය ඇති කරගන්න. ඊළඟට මේ සමාධිය වර්ධනය කරනකොට සමාධිය කියන එක දියුණු කරනකොට ප්‍රඥාව කියන එක දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අංග 8 අනුව කටයුතු කිරීම තුළින් ඒ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ඒ ත්‍රිශික්ෂාවන් දියුණු කළා නිවන් මාර්ගයට නිර්වාණ මාර්ගයට පිවිසෙන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පොහොය දවස කියලා කිව්වම අපිට විශේෂ දිනයක්. නමුත් පොහොය දවස හැරුණාම අනෙක් දවස් වලටත් අපිට පන්සල් යන්න බණ අහන්න සිල් ආරක්ෂා කරන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඕනෑම දිනයක අපට සීලාදී ගුණධර්ම ආරක්ෂා කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. කාලසටහනකට අනුව ඒ වගේම සැලැස්මකට අනුව කටයුතු කරන්නට ලෝකේ පළමු වරට අපට උගන්වලා තියෙන බුදුහාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේ හැම විටම කාලසටහනකට අනුව තමයි දවස ගත කළේ. ඒ දිනචරියා උන්වහන්සේගේ පෙරබත් කිස පසුබත් කිස පෙරයම් කිස මැදියම් කිස පැසුළු යම් කිස කියලා දවස කොටස් 5කට බෙදලා උන්වහන්සේ දවස ගත කළේ සැලැස්මකට අනුව කාලසටහනකට අනුව. ඒ නිසා අපි බෞද්ධයන් හැටියට අපේ එදිනෙදා ජීවිතය ඒ විදිහට කාලසටහනකට අනුව සැලැස්මකට අනුව කටයුතු කරනවා නම් අපේ ජීවිතයේ හැම කටයුත්තක්ම අපට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඒතර පොහොය දිනේ අපි සම්මත වෙලා තිබුණත් එක දවසක එක වෙලාවක අපි උපාසක උපාසිකාවන්ට ඒ පන්සලට ඇවිල්ලා ඒ බුදුහාමුදුරන් වදාළ දේශනාව ඒ බණ අහලා අපි හැම දිනාටම මේ පහසුව ලැබෙනවා. ඒ පොහොය දිනේදී අපි මිනිස්සු හැටියට පින් කරන්නේ ඒ පින් කළාට පස්සේ අපි දෙවියන්ගේ සතුට දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය පවා ලැබෙනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. මිනිස්යන්ට ධර්මානුකූල ප්‍රතිපත්ති වල යෙදෙන ඇත්තන්ට ධර්මීය ආශිර්වාදය ධර්මයේ රැකවරණය ලැබෙනවා වගේ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයක් ලැබෙන බව තමයි අපේ බණ පොතේ දක්වලා තියෙන්නේ. ඉතිහාසයේ එහෙම නැත්නම් සාහිත්‍යයේ කොහොම දක්වලා තිබුණත් අපි නිවසේ හැමදෙනාම එකතු වෙලා ආගමික කටයුතු වලට යෙදෙන්නට ඒ පහසු දිනයක් ලෙස පොහොය දිනේ යොදා ගැනීම වරදක් හැටියට අපට සලකන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් අපි ප්‍රතිපත්ති ආරක්ෂා කරන්නට ධර්මානුකූලව කටයුතු කරන්නට ඕනෑම දිනයක් අපට තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඒ සෑම මොහොතකම සිත කය වචනය කියන ප්‍රතිපත්ති ගරුකව කටයුතු කිරීම තමයි බෞද්ධ ඉගැන්වීම. ඒ නිසා අපි පොහොය දිනේදී ආමිස පූජාවට වගේම ප්‍රතිපත්ති පූජාවටත් මුල් තැන දීලා කටයුතු කරන්නට අපේ දෙලව යහපත පිණිස කටයුතු කරන්නට අපි අදිස්ථාන කරගන්නට ඕන. ඒ නිසා බෞද්ධයන් හැටියට අප බලාපොරොත්තු වන උතුම් නිර්වාණ සෝය අවබෝධ කර ගැනීමටත් ඒ කුසල ශක්තියින් හේතු වෙනවා. මේ කරුණ ටිකයි අද මේ අත්තන්ට සිහිපත් කරන්නේ. ඒ උතුම් පොහොය නිමිති කරගෙන දුරුතු පොහොය නිමිති කරගෙන හැමදෙනාම ප්‍රතිපත්ති ගරුකව ජීවත් වෙමින් මෙලොව ජීවිතයත් පරලොව ජීවිතයත් යහපත් කර ගැනීමට කටයුතු කරන හැටියට අදිස්ථාන කරගන්න හැටියට සිහිපත් කරනවා. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු. අද උතුම් දුරුතුපුර 15ක් පොහොය දිනය නිමිති කරගෙන ඒ සිංහල ධර්ම දේශනාව පොහොය දිනයක් අපේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන්නේ කෙසේද? පොහොය දිනයක තිබෙන ශාසනික ඒ වගේම භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ වගේම ගිහි අයගේ සුවිශේෂ ප්‍රතිපදාවන් මොනවද? ඒ අපේ ජීවිතයට ආශිර්වාදයක් කරගන්නේ කොහොමද කියන බොහොම ගැඹුරු විග්‍රහයක්
අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ධර්ම දානමය පින්කම රැස් කර ගැනීමේ අවස්ථාව සලසා දෙමින් සිදු කරනු ලැබුවා. මේ උතුම් පුරපසළොස්වක බොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයේ ඒ උතුම් ධර්ම දේශනාව පැවැත් වූ දික්වැල්ලේ සීල සුමන පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී භාවය දීර්ඝායු සම්පත් සේම උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් නිවී සැනසෙල්ල සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේ මේ පින්කම සාර්ථක කරගන්න දායකත්වයේ දරපු කසුබ්ද සිල්වා මහත්මයාත් අස්විනී ගොඩියව සම්නෝනා මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ සෑම දෙනාටමත් ලෝකවාසී විහාරස්ථානයේ දායක පින්නතුන් ඇතුළු සෑම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී භාවය සියලු ප්‍රාර්ථනීය අදහස් ඉෂ්ට සිද්ධ වන ජීවිත ගත කරන්නට ආරක්ෂාව දියුණුව සැලසේවා කියලා මේ වෙලාවේදී අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. Homage to the Blessed One, Supremely Enlightened Lord Buddha. Now we are going to spend few minutes to listen to a Dhamma sermon on this full moon day program. Full moon day we reserve as a day of practice. In fact, that gives the opportunity for us to practically engage one of the very important teaching of the Buddha. So if I ask you, what is the most important teaching or fact or philosophy Buddha encourage us to apply into our life? So what is the most important thing Buddha expect us to do? Any answer? In my understanding, that is letting go. Atharima. This full moon day is an ideal time. I have seen my mother, my father, wake up early morning, gave up all the children, all housework and everything, take a small bag with some small items they need for a few hours or a day or two, and go to the temple. I have seen another important, very moving situation when I was in Sri Lanka to help the disaster of tsunami. People get sometimes messages, oh, there is another tsunami. So they leave everything and run. They only grab a small bag. I also was in Colombo. That oil tank was attacked by terrorists, and the television said that it spreads in the radius of 20 miles. It was midnight, and I saw people running on the street having a small bag, leaving everything. When our house on fire, what is taken out is only in the salvage. The rest burned down. So this is the very important message that we need to seriously think in this very life. What happens if we practice or understand this letting go? It's called atharima. It makes a huge transformation. You become humble. You become a good human being. You started to appreciate what you have. And you are not kind of over demand or worried about what you don't have.
and you have a very simple life, not being damage your physical and mental body and mind by try to carry too much. Isn't that the life we normally have in our everyday life? That is what even as a Prince Siddhartha realized, that there should be a different way. And then he left the palace and spent a lot of time. As you and me, he realized Jati, the birth, Jara, the decay, Vyadi, illnesses, and eventually the death. We all know this, do we? But that is not what makes his mind change. That is the aspect of matter, Rupa, which we all experience and know that one day we'll die. We make our mind, is fine. We go into illnesses, yes, we know, we make our mind and we are fine. But what makes his mind change is go into the realization of the nama, the mind factor. Those are feeling, perception, formation, and consciousness. That what makes you see transparently the nature of Jati, Jara, Vyadi, Marana. Otherwise, one can't really see the depth of it. For example, we get old. We know that. We get ill, that different age of our life. And we get little bit difficult. We gain our teeth. Parents are very happy and they say, so my child is getting new teeth. When we lose them, we are not that much happy. The reason we don't have realization of these nama factors, Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana, yet we have good understanding about Jati, Jara, Vyadi, Marana. Like our hair, one day it turns gray, but we make a lot of effort not to show it off to others and try to maintain otherwise. No, it's still black. So this is the life we all go through, isn't it? Just be honest with all of us. Most of us try to make our mind to think that reality can be hidden. And we try to make our mind to show a different picture to others. Bridging this gap is what Buddha did, sitting under the tree. Being enlightened, he spent about 12 weeks resting, 7 weeks resting, and then approached to see whom to be shared these teachings. And then he went to these 5 ascetics and delivered the first discourse, Wheel of Dhamma set in motion, Dhammacakkappavattana Sutta. One of them became fully understood, this Four Noble Truth, and also Eightfold Path, the middle path, which is the new way Buddha explained how to understand this life. Then there were some others join in. For the first 60 enlightened monks, Buddha said, go and share this message. This world greatly need it. Because even himself or everyone was in search of this peace and happiness. Even Buddha said, don't walk two in one path, because it is very important for ourselves to be available for others to find this truth. By setting them all into 60 different ways, Buddha went to see a very special person. They are called 3 Jatilas. They were very highly spiritual, world-renowned. By that time, they were very renowned teachers, spiritual practices.
They lived by the side of the river, and the top of the river was the first one of those three brothers. There is another brother in the middle, and the younger brother was in the very down of the river. So that eldest one, Uruvela, had 500 followers, disciples living with him, and they were practicing of their spiritual beliefs. Buddha approached them and had a very intellectual conversation to come into some clarity of this reality, the truth of life. Not like sometimes today, they did not have any ideological barriers or egoistic natures. They were very humble and open to discuss. There he brought the attention into the cause and effect theory, dependent origination, as a primary aspect to understand. And it hits very hardly to their belief of wrong view. And they started, because they were being really spiritually interested and honest, very keen to know the truth. They understood very clearly what they were following, what they were believing is quite contradictory to the truth. So they were ready to give it up, this letting go. Letting go is very important thing. They put all their ritualistic practices onto the river and let them go, and became enlightened. So they realized the full teaching, became enlightened disciples of the Buddha, 500 of them. The one who the next brother who was in the middle of the river saw those things were coming down the river. There they realized there is something has happened to our spiritual brothers. They were interested, they approached, and they also embraced the teachings of the Buddha. And they also let go all what they were been doing onto the river and became the disciples of the enlightened disciples of the Buddha. The last group of brothers who were staying at the very end of the river saw those things, and they realized that something has happened, and they approached and they realized the same thing. And as a result, Buddha had this 1,000 of them as disciples. You may remember when Buddha left the house, he was wandering for 6 years. On his way into this path, he met a very interesting person. He was the one, the king of the kingdom of Magadha, called Bimbisara, King Bimbisara. King Bimbisara saw this young man and realized this person is a very special person, and had a conversation. This Prince Siddhartha said to this king, I am interested to find the realization, enlightenment. Then this king didn't smile or kind of humiliated. He said, you are a very blessed person. If you find that, please come and see me. I am also interested. To keep that promise, together with this group of spiritual people, Buddha went to see this king of Magadha, Bimbisara. King Bimbisara saw a group of other monks following the Buddha and thought, these are the three spiritual brothers, and they are well renowned, they are very, very highly respected. And king thought the Prince Siddhartha has become a disciple of them. And then when Prince Siddhartha, the Lord Buddha came to the king, and king asked the first question, are you a disciple of these people? Then Buddha said, no, I became the Buddha and they are my disciples. King was so happy. And king accommodated those venerable monks, and the Buddha listened to the Dhamma, take in the refuge of the Buddha, Dhamma, Sangha, 3 refuges. And that happened on this full moon day in the month of January. We call Durutu full moon day.
These historical incidents help us to understand very important aspect of our teachings. Being very grateful, this king offered the first monastery. You know that the Lord Buddha was a prince. He could have been a king. So he need due respect. And especially as monastics, they need proper accommodation. So this king made a special beautiful temple called Veluvanara. And that is the first offering of the temple of the history. And normally when you offer a temple, and it is a very highly meritorious deed. So Buddha accepted that, and then there are some other important significances happens on this very full moon day. Following day of that offering, King Bimbisara saw a dream, very strange dream. He saw a lot of his relatives came in the dream and very miserable, very unhappy, and he was very confused. And then he consulted the Buddha what has really happened or what is the meaning of this dream. Then Buddha said, lot of your relatives are in a very lower state of being. You know, our purpose of this spiritual practices, listening to Dhamma and doing practices, not to go lower in our journey. This life, samsara, is like, for example, in a very basic sense, is like a 6-story building. There are 4 lower realms, which are very difficult, miserable, and there is no much returns if we happen to them. The 5th one is human realm. The 6th one is divine realm. What we do, make those states of our place in the journey of samsara. So Buddha explained this first time, the relevance of departed relatives and importance of transfer of merits. By that time, they had some practices. They put some food into the fire and thought that people, the deceased people will have the smoke, the smell to transform their life. And some people even killed a lot of animals and offered blood and flesh of those animals as a form of transfer the merits. But Buddha, for the first time, introduced this transfer of merits to this king Bimbisara, said offer some food or requisites to these venerable monks and transfer that heart energy to your departed ones. In the Western culture, perhaps those who have been brought up might not have this idea of what are merits and what is the importance of making merits. Why we want to transfer the merits? Because we are very much materialistic or just going into our senses-based understanding. There is much more than that in life. So this is the first time on a full moon day like in Durutu explain those important. Then on the following day, kings were much better people in there. And then king were instructed further, offering some clothes and things to make them feel comfortable. So therefore, the offerings we make, we call dana, has a very important part. Then in another occasion, Buddha went to first time to Sri Lanka on this full moon day. So this was after 9 months of his ministry of being enlightened one, where he did go to Mahiyangana, and it says that one of the god called Sumana Saman, he was the protector god of the area of Adams Peak, Samantakuta. Mythology says that kind of an invitation came from him, but there was a very important conflict in that area. 2 group of people were trying to kill each other on a land. So Buddha went there and gave his teaching that, again, this letting go, attarim.
When we are obsessed with material things, maybe a land, maybe a house, maybe a country, we can't see the humanity. We value more our material thing than the human life, which is a very sad thing. That is where Buddha's compassion, universal peace message, in my perspective, never heard a spiritual teacher approached a group of people and without shedding a single drop of blood, brought into a peaceful environment. In our history, I have not heard. This is talking about 2,600 years of history. We have heard, holy wars, some even the scriptures encourage for wars and those things. Yet those people talk about peace as well in another tone. But here Buddha made a very special, remarkable thing in that place on a full moon day like today, bringing those people into more understanding, value of life, and cultivating their activities in a better way. So they all embraced the teachings, and the god Sumana Saman was very happy. By listening to the Dhamma, he preached about kind of conflict resolution, not in the social or political manner, but even work in our samsaric manner, spiritual liberation. This conflict comes from greed, hatred, and ignorance. And when it conflict comes, that splitting nature of greed create further samsara. Like if you read about Nahi Verena Verani, that the anger, hatred create the samsara and come one after another, never return. So Buddha explained the danger of those things, and they all gave it up and became fully devoted practitioners. As a result, Buddha made Sri Lanka as an island of Dhamma, Dhammadvipa. So seeing this transformation in the power of truth and compassion of the Buddha, God Sumana Saman approached the Buddha and said, "Venerable Sir, we are very blessed for your presence here. Please don't kind of let us isolated or abandoned. Leave us a piece of something that we can pay our respect and veneration." So Buddha touched his hair and gave a lock of hair as an object of veneration. In that place, the pagoda is being built. When we see the pagoda, even it explains the gradual development of morality, concentration, and wisdom. When you see the pinnacle, the top of the pagoda or stupa, it represents the liberation, that we are like the basement is in full of samsara, very heavy, and then eventually how to liberate that. So this god Sumana Saman was very happy, and eventually it was not the safe like today, and it was built like 16 foot, and then eventually it has come to about 40-60 feet high pagoda today, very spectacular place that you all need to go, where he came first and sat and preached the Dhamma in Mahiyangana in Badulla district. So this happens like this, and after a few more years, like 9 years later of the ministry as the Buddha, he came the last time to Sri Lanka, that was in Kelaniya, again to resolve similar conflict over power. Power was represented by that time as a chair. So those people listened to the Buddha and gave up those greed, hatred, and anger, and offered even that chair or power to the Buddha. That's what enshrined in the Kelaniya Rajamaha Vihara, where the pagoda is now, and started making about 1940s a special procession called Perehara to mark the grace of this Lord Buddha's presence in Sri Lanka. So those are the basic importance of the day of Durutu Full Moon Day. I would rather like to see this as very important aspect to understand
The basic principles of the Buddha is what makes them change their mind, rather going into a war or creating a long samsara. Those basic teachings Buddha mentioned was called dependent origination, cause and effect theory. When we eliminate the cause, we eliminate the effect. How can we eliminate the cause? By understanding this everything subject to change. We will not be the same. And all things, the change can be seen in the body and the mind. The change we can see in the body is jati, jara, vyadi, marana. The change in the mind can be reflected through the feeling, perception, formation, and consciousness. This is being built like 5 conditionalities called pancha aggregates, 5 aggregates. This is the house is being built called 5 aggregate. These 5 aggregates, if it is a house, if you can picture a house, the roof is the top. That roof top is we called the central point is where the roof is being held, and that is called the ignorance, avidya. The material that put this house together, keep building and maintaining, is called tanha, the greed. If Buddha sitting at the tree by that time saw this house of 5 aggregates, pancha dharmata, and so this house, I have been building this house for many generations, many birth lives. So he realized the creator, the architecture, the builder of this house is the craving, trusna, tanha. Then he found the point where this house is being all holding, which is the ignorance, avidya. By eliminating that, he became fully enlightened. No more house to build, no more journey to go, and that is the end of suffering. May these blessings of the listening to the Dhamma bring you the necessary healing, necessary understanding, necessary credits and blessings or merits to walk in this path of middle path and attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu. What a wonderful, what a illuminating Dharma Deshana. ඔබ වහන්සේලා සියලු දෙනාටම බොහෝම පිං මේ අති උතුම් ධර්ම දේශනාව අපිට අමු කළ දුන්නට හොඳයි. දැන් තියෙන්නේ ප්‍රශ්න, කාට හරි ප්‍රශ්නයක් අද පොහොය දින ගැන තියෙනවා නම්, if you've got any questions, please put forward as we normally do. You can either write it in via chat or just unmute yourselves and ask the question. I certainly have one question in mind, but I'll obviously wait for others to ask first. Ajit Mahathya, please let everyone know that they even can ask in Sinhala, because our Sila Sumana Handura prefer to answer the questions. ඒක ඇත්ත මේ අපි මේ කොහොමවත් මේ අර අන්තිමට ඉංග්‍රීසි ඉතින් අපේ ඕනම වෙලාවක අපි සිංහල භාෂාවට මූලිකව දෙන්න ඕන කොහොමවත් කවදාත් ඒ වගේ හින්දා කවුරු කැමති කෙනෙක් ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේක මේ මම හිතන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනම විදියකට ඕනෑම මේ අද ධර්ම දේශනාව ගැන හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට වෙන දෙයක් ධර්ම කාරණාවක් තුනත් ඇහුවත් කමක් නැහැ. මම ඒ අයට එහෙනම් කවුරුත් ඉන්නවද? කතා කරලා අන්මියුට් කරලා අහන්න. හොඳයි, මං හිතන්නේ කවුරුත් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හිතනවා ඇති. එහෙමනම් මං ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරන්න හාමුදුරනේ මේ තව පොඩ්ඩක් ඉන්නවද? කමන්නේ අජිත් මහත්තයෝ, අපි ඉදිරිපත් කරමු. කාගෙන්වත් නැත්නම් අපි පිරිත් කියලා අවසන් කරමු. ඔව්. මේ අද මගේ ප්‍රශ්නේ අපේ මේ පොහොය දින සම්බන්ධයෙන්ම තමයි.
ඒක නිකන් මට මේ ධර්ම දේශනාවේදී හිතුණු දෙයක් මේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඕනෑම කෙනෙක් ඒකට උත්තරයක් දෙන්න මේ අපි මේ පසළොස්වක පෝය කියන එකේ බොහොම මේ අර ප්‍රායෝගික වැදගත්කම ඉතින් අපේ සිල්සුන් හාමුදුරුවෝ කියලා දුන්නා ඒකේ අපි කළ යුතු දේවල් ඒකේ තියෙන උතුම් බව එහෙම නමුත් අපේ බුද්ධ ඉතිහාසය එහෙම නැත්නම් බුදුහාමුදුරුවෝගේ ජීවිත බුද්ධ චරිතය දිහා බැලුවාමත් ඒ සෑම වැදගත් දෙයක්ම අපි සඳහන් කරනවා ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ මේ පිළිසිඳ ගැනීම එතනින් ගියාම උත්පත්තිය ඒ අර අභිනිෂ්ක්‍රමණය එහෙම ඒ සෑම චරිතයකටම අපි මේ 15ක නේද හම්දුනේ එක මේ වුණා කියලා කියන්නේ අර ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒකේ තියෙන අති විශේෂත්වය මොකක්ද එහෙම නැත්නම් එහෙම වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා මේ පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. පසළොස්වක පෝය මේ අපි මම කලින් සඳහන් කළා වගේ වෛදික යුගයේ පවා විශේෂ දිනයක් හැටියට සැලකුවා. ඒකට හේතුව ආගමික වශයෙන් චන්ද්‍රයා නැගෙනකොට ඒ කාලේ එළිය ආලෝකය තිබුණේ නැහනේ. දැන් කාලේ වගේ. ඒ නිසා චන්ද්‍රයා මුල් කරගෙන ආගමික කටයුතු සිද්ධ කරන්නට ඒගොල්ලෝ පෙළඹුණා. අනිත් එක ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ චන්ද්‍රයා කියන්නේ සිතට අධිපති ග්‍රහයෙක් හැටියට. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ජ්‍යොතිෂය බුදුදහමෙන් ප්‍රතික්ෂේප කළත් සමහර අය කියන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කරයි කියලා. නමුත් බුදුහාමුදුරන්ගේ සමහර අය කේන්දරයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි බුදුහාමුදුරන්ට ලැබෙන ලග්නය තමයි කටක ලග්නය. කටක ලග්නය කියලා කියන්නේ චන්ද්‍රයා අධිපති. චන්ද්‍රයා කියන්නේ සඳු. ඒතර සඳු අධිපති එක්කෙනා මානසික වශයෙන් සංකල්පනා වැඩි එක්කෙනා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර එවැනි අය සඳුගේ පක්ෂයේදී නැත්නම් අපි ඒකට කියන පුරපක්ෂය කියලා පුරපක්ෂයේදී තමයි කටයුතු වලට පෙළඹෙන්නේ. ඒතර බුදුහාමුදුරන්ගේ හැම සිදුවීමක්ම වැදගත් සිදුවීමක් වෙලා තියෙන්නේ පුරපක්ෂේ පුරපසළොස්වක පොහොය දිනේ. කියන්නේ හැම දෙයක්ම බැලුවම ඉපදීම බුදු වීම පිරිනුවම් පෑම ඔය කියන සෑම වැදගත් සිදුවීමක්ම වෙසක් පොහොය තමයි ඒක සිදු වුනේ. ඊළඟට ඇසළ පොහොය තමයි ප්‍රථම පළමුවෙනි ධර්ම දේශනාව. ඒ හැම සිදුවීමක්ම සිද්ධ වෙලා තියෙන පුරපසළොස්වක පොහොය දවස්. ඒසා ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ අනුමත කළා තියෙන පුරපසළොස්වක පොහොය කියන එක ඉතා වැදගත් දිනයක් හැටියට බෞද්ධයන්ට ඒ සීල සමාදානය දෙන්න, පේවස් සමාදන් වෙන්න, ඒ වගේම භික්ෂුන් වහන්සේලාට පොහොය කටයුතු ඒ විනය කර්ම කරන්නට සුසු දිනයක් හැටියට පුරපසළොස්වක පොහොය දිනය අනුමත කරලා තියෙනවා. ඒක කලින් ඉඳලා වෛදික යුගයේ ඉඳලා තිබිච්ච දිනයක්. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ අනුමත කළා මහා ජනතාවගේ ඉල්ලීම් පරිදි. මොකද අනිත් ආගමිකයෝ ඒ 15ක පොහොය දිනේ නැත්නම් පොහොය දිනේදී එක එක ආගමික කටයුතු වල යෙදෙනවා. නමුත් බෞද්ධයන් මේක කළේ නැහැ. බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම් පරිදි තමයි ඒ දිනේ ආගමික දිනයක් හැටියට සම්මත කරා කියලා අපේ ධර්මයේ සඳහන් වෙලා තියෙන සූත්‍රවල. නැහැ මම හිතන්නේ සයන්ස් ඔක්කොම ටික හොඳට විග්‍රහ කළා. ජ්‍යොතිෂයේ පැත්තෙන් හිටන් අනිත් එක මට හිතෙන සාමාන්‍ය විද්‍යාත්මක පැත්තෙන් there are some doctors here, perhaps our Dr. Mahesh can contribute as well. There is a relevance to some mental health and the mind and the moon. So this moon, sun, water, everything has a special relevance to our life. So therefore, even simply think of the winter time, the mental health problems are higher in UK because they can't really find this miserable weather, darkness and early nights, and not having enough sunlight. So therefore, that full moon has a relevance to our body and mind as well. So all these important things has happened at the peak of such a illuminating moon.
I think it has even the people who go fishing in the sea, the ocean also change. Perhaps Ajit Mahathir have some scientific understanding about it because you are a science person. Would you like to make some? සයින්ටිෆික් පැත්තෙන් නම් මට එහෙම අද තේරුම් නැහැ හම්දුන්නේ අර මොකක්ද අර සෑඩ් සින්ඩ්‍රෝම් කියලා එකක් නම් තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ අර මේ ඉරු එළිය පේන්නේ නැති වුණාම ඒ අර මානසිකව ඇතිවෙන ආබාධය ඒක එහෙම එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඉතින් අපිට සයන්ස් එකෙන් දැන් ඔය වගේ වැදගත් දේවල් හැමදේම හොයාගෙන නැහැ. නමුත් ඒ අර පෘථිවිය වළංග තියෙන චන්ද්‍රයා කෙරෙහි යම් කිසි ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් අපිට අර මේ වර්ධි කියලා කියන්න දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් විශේෂ දැනට විද්‍යාත්මක වශයෙන් නම් එහෙම මොනවාක්වත් මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඒක බොහොම මේ පුළුවන් දෙයක් ඒක. එහෙම වෙන්න. හොඳයි හඳුන්නේ. එහෙමනම් මේ වෙන තවත් කවුරුත් එහෙම any other questions තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න. බොහොම වැදගත් දවසක්, බොහොම වැදගත් මාතෘකාවක්, බොහොම මේ interesting මාතෘකාවක්. ඒකින්ද anyone else? I don't think I have got any on the chat line. So maybe perhaps we have to assume that everybody is quite happy. There is a question from Dinusha. Okay, Dinusha, you'll be able to unmute yourself and ask the question. Go ahead. අවසරයි හාමුදුරුවනේ, මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ දැන් අපි පිරිත් එහෙම හරි ඉතිපිසෝ ගාථාව එහෙම කියලා මේ ඒ කියන්නේ අපේ පෞද්ගලික ප්‍රාර්ථනා මේ පෞද්ගලික දේවල් ප්‍රාර්ථනා කරන එක පවාක දෙකෙන් ලෝභය වැඩි වෙලා තව තව පව් එකතු කරගන්නවද කියලා මට දැනගන්න ඕනේ හාමුදුරුවනේ. මේ නෑ ඕනෑම ප්‍රාර්ථනයක් කරාට ඒක වරදක් නෑ. කෙනෙක් බෞද්ධ වැටියට අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා යහපත් සිතින් යම් ප්‍රාර්ථනාවක් කළොත් ඒක ඉෂ්ට වෙනවයි කියන එක තමයි ධර්මයේ දක්වලා තියෙන්නේ. එතෙන්දී අපි දෙවියන් ඉදිරියේ හෝ නැත්නම් තුනුරුවන් ඉදිරියේදී එහෙම වැදලා අපි යම් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් ප්‍රාර්ථනා ගාථාවකුත් තියෙනෝනේ අවසානයේදී බුදුන් වහන්සේලා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතන් සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය කියලා ඒකත් ප්‍රාර්ථනාවක්. ඒක කියන්නේ මේ පින්කමේ බලයෙන් මාමේ බාල සමාගමෝ කියන්නේ මට බාල සමාගමයක් ඒ නරක ආශ්‍රයක් නොලැබේවා. සතන් සමාගමෝ කියන්නේ සත්පුරුෂ ආශ්‍රයක් නොලැබේවා. යාව නිබ්බානපත්තිය කියන්නේ නිවන් දකින්න තුරුම. ඒතර ඒකත් ප්‍රාර්ථනාවක්. එතන ඉතින් ලෝභ චේතනාවක් ඇති වෙනවා කියලා කියන්න අමාරුයි. ඒ වගේ යහපත් සිතින් කරන ප්‍රාර්ථනා වලින් යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා කියන එක තමයි ධර්මයේ දක්වලා තියෙන්නේ. ඒක බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම අපිට ප්‍රායෝගික වශයෙන් ගොඩාක් ප්‍රයෝජන වන ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම හොඳ ගැඹුරකට යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ඒක හොඳයි අහපු එක. මේ පව කියන එක ගැන බුදුහාඳුරු හරි නිර්වචනයක් දීලා තියෙනවා. පින කියන එක ගැන බුදුහාඳුරු හරි නිර්වචනයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ නිර්වචනය ඩෙෆිනිෂන් එක දැන ගැනීම තුළ ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පව කියන එකේදී සඳහන් කරනවා තමන්ට දුකක් හිතෙන්නේ නැත්නම්, අනුන්ට තමන් කරන ඒ දේ තුලින් දුකක් කඳුලක් ඇති වෙන්නේ නැත්නම්, නැවත කල්පනා කරලා පසුදිනක කනගාටු වෙන රිග්‍රෙට් වෙන්නට අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් ඒක පවක් නෙවෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි පින කියන එකත් දැන් කරන තමන්ට සතුටක් දැනෙනවා නම් ඒ තමන් කරන දේෙන් අනුන්ට පීඩාවක් නැතුව අනුන්ට සතුටක් දැනෙනවා නම් නැවත නැවත සිහිපත් කරලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක පින. එතකොට අපි ඒ කරන ක්‍රියාව මොනියම් ක්‍රියාවක් වුණත් ඔන්න ඔය ක්‍රයිටීරියා එකට ඔය ඩෙෆිනිෂන් එකට ඔය නිර්වචනයට අදාළ වෙනවා නම් ඒක පවක් වෙනවා. එහෙම පවක් වුණොත් අර කිව් ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා. හැබැයි
ඒ කරන දේ තුලින් කාටවත් කරදරයක් පීඩාවක් නැත්තම් එහෙම පවක් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. Andhra Pradesh, please. Like this is not good. So he want me to say the same thing in English also. When we have an aspiration, when we want to do something, is it a sin? That is the definition or the translation for the power. Or it is unskillful, is called akusal. There is a clear definition in every word. Buddha has given a clear definition what it really means. The sin or power called if you do something and that makes you feel sad or upset, also you may not feel, but someone else may feel sad or upset or hurt. Perhaps both it happens, and sometimes you later reflect on that and regret of doing that. I just couldn't have shouldn't have done that. That type of regret feelings are there. That action, that aspiration, that endeavor is a sin according to Buddhist definition. If that doesn't like that, then there is no sin. And this is been actually explained like very simply, like people like teachers like Dalai Lamas. Somebody asks, to be even enlightened, isn't that the greed thing? It is. You need some necessary requirements of desire to keep you motivate for a good, skillful purpose. However, over greed, over aspirations, not being content and satisfied, of course, that goes into a unskillful part of life. So that could be a disadvantage. We can say it as a akusala or unhelpful thing. දිනුෂා ඒ ගැන සාමනත් අහන්න ඕනද? තේරුණා හැමදෙරනේ. තේරුණා. ඒ කියන්නේ හැමදෙරේ මට තේරෙච්ච විදිහට මේ අපේ මේ මොකක් හරි හොඳ දෙයක් වේවා, මට නිරෝගී වේවා, නිරෝගත්වය නිරෝගී භාවය ලැබේවා කියලා කියන එක හොඳයි. නමුත් මට මේ එන සුමානේ ලොටරිය ලැබේවා කියලා කිව්වොත් ඒක ලොටරිය ලැබේවා කිව්වොත් ඒක නරක දෙයක් හැටියට ඒක තණ්හාව ඇති වෙන දෙයක්. තණ්හාව ඇති වෙනවා. නමුත් ඒක good aspiration එකක් නම් lot of the people try to justify it. I ask why you want to win the lottery. They says I will give it all to the temple. I want to build a temple, not for my family or myself. So this can go on and make their mind change. Once they win the lottery, they forget the temple. And they forget then that is an akusala, because you can see the Bimbisara, King Bimbisara, Buddha went to see him to keep a promise. And if you do not keep that promise, that is a sin. සාදු සාදු කොහොමද මේ තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට මේ අනුර මහත්මයාගෙන්. Bante, please explain a bit about pancha nivarana in dasa kusal. The dasa akusal, dasa akusal. Pancha nivarana in dasa akusal, and its meaning for our community. Sorry, there I just put just simple in as M, just pancha nivarana and dasa kusal. How far it important for our Buddhist community, rather than the days and. Yeah, Anura, do you want it answered in English or Sinhala? Oh, whatever language. I like the prefer in Sinhalese, because most of our community doesn't know about it, because it is so important to Aratiyane, Asevita, Bhavita, Bahuli Kata Kila. ඉතින් හුඟක් අයට අපිට ඔක අමතක වෙනවා. පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් වටිනවා කියලා. Thank you, Anura. පංච නීවරණ කියන්නේ මේ කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන පාඩ තමයි පංච නීවරණ කියලා කියන්නේ.
ඒක ඉතින් විස්තර කරන්න වෙලාවක් නෙවෙයි. මම නම් වශයෙන් කිව්වේ ඊළඟට දස කුසල් කියකේ අනිත් පැත්ත තමයි දස කුසල් කියන්නේ. ප්‍රාණඝාත, අදත්තාදාන, කාම මිච්ඡාචාර, මුසාවාද ආදී වශයෙන් කියවෙන 10ක් තියෙනවනේ. ඒ 10 තමයි දස කුසල් කියන්නේ. ඒකේ වටිනාකම තියෙන එක ආස්වාද ආදීනව නිස්සරණ විදියට අර අපේ අනුර මහත්තයෙක් වගේ භාවිතා කරලා බහුලීගත කරලා තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කර ගැනීම තුළ පුරපසළොස්වක පොහොය දවසක වගේ ලොකු වටිනාකමක් ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපේ හාමුදුරුවෝ වගේ මේ බුදු සසුනේ තියෙන බොහොම වැදගත්ම මාතෘකාවක් තමයි පංච නීවරණ ධර්ම. ඒක විතරක් අයින් කරගත්තොත් සියලුම භාග්‍ය මෙලව පරලොව දෙලොවම සුභ සිද්ධිය සැලසෙනවා. දස කුසල් වලින් අයින් වුණොත් අර ප්‍රාර්ථනා කරලා පව් පිරෙනවද කියලා කිව්වා වගේ අපිට නියම ජීවිත ප්‍රතිපදාවකට ගිහින් මේ ජීවිතය ඉතාම සාර්ථක තත්ත්වයට පත් කරගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් අපි ඒ පින් දෙනවා මේ ප්‍රශ්නෙට. මොකද ඒක නිතර නිතර අපි සාකච්ඡා කළ යුතු මෙනෙහි කළ යුතු වටිනා ගුණ ධර්ම දෙකක්. පංච නීවරණ සහ දස කුසල. දස අකුසල. ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩ්ඩක් ව්‍යාපාදය කියන එක විතරක් අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් ව්‍යාපාදය පොඩ්ඩක් ඒක පොඩ්ඩක් මම හිතනවා බොහොම පිං ඒක අපිට තේරුම් කරලා දුන්නොත් තරමක් දුරට ව්‍යාපාදයේ පමණක් මොකද ඔක්කොම පාලි භාෂාවෙන් තියෙන ව්‍යාපාදය කියලා කියන්නේ තමන් තුළ තියෙන තරහ දැඩි වෛරස් සහගත ස්වභාවය. කාමච්ඡන්දය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තමන් තුළ තියෙන කැමැත්ත, ඒකට ඇලෙන ගතිය. ව්‍යාපාදය කියන්නේ ගැටෙන ගතිය. so මේ ලෝකේ දෙපැත්ත මේ දෙක විතරයි තියෙන්නේ. ඇලෙනවා ගැටෙනවා, ඇලෙනවා ගැටෙනවා. මේ ඇලීම ගැටීම තුළ තමයි අර heat and split කියලා සයන්ස් වල කියනවා වගේ ඒක කන්ටිනියු වෙනවා සංසාරයක් හැටියට. ඉතින් ඒ ව්‍යාපාදයේ අත්හැරෙන දැන් අපි අද දුරුතු පොය දවසේ මහියංගණයට ගිහිල්ලත් කැලණියට ගිහිල්ලත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ මේ ව්‍යාපාදයේ අත්හරින්න. එතකොට යුද්ධය අවසන් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ මේ ව්‍යාපාදයේ තුලින් මෙලව ජීවිතය සාර්ථක වෙනවා වගේම සංසාරයේ ලොකු තීරණාත්මක අවබෝධයකට තත්ත්වයකටපත් වෙන්න අපිට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ආධ්‍යාත්මික දියුණු තත්ත්වයකට යන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ව්‍යාපාදයේ තේරුම් අරගෙන ව්‍යාපාදයේ අත්හැරීම තුළින් ඒකට කියන්නේ ගැටීම කියලා සරල වචනේ. බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. thank you අනුර බොහොම ස්තුතියි. ඒ ප්‍රශ්නෙට බොහොම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. අපිට වෙන ප්‍රශ්න නම් නෑ. ඒක එහෙනම් අපි මේ අර දැන් හඳ ගැන කිව්වනේ ඉස්සෙල්ලා. හඳ ගැන එකක් තියෙනවා කියවුන්නේ අහුන්නේ මම හිතන්නේ. මොලේ අමාරුව තියෙන අය, ඒ කියන්නේ පිස්සු අය ගැන අපි කියන්නේ. හඳ වැඩි වෙනකොට එයාගේ පිස්සුව වැඩි වෙනවා. ඒක ප්‍රායෝගික ජීවිතයේත් පරිශනාත්මක ජීවිතයේත් දකින්න ලැබෙන දෙයක්. හඳේ අඩු වැඩි වීම අනුව එයාගේ පිස්සුව වැඩි වීම අඩු වීම සිදු වෙනවා. මේ මානසික සෞඛ්‍යයට ඒක බලපානවා නේ. ඒක හොඳටම දැකලා තියලා ඒක අර empirical fact එකක්. it's an empirical fact. හැබැයි ඒක මේ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක නම් කිසිම කෙනෙකුට හොයාගන්න හම්බ වෙලා නැහැ හම්සනේ. ඔව් ටික වෙනවා කියන එක දන්නවනේ. ඔව් ඒක දන්නවා. ඒක ඒ කාලේට ඒගොල්ලන්ට ටිකක් අමාරු වෙනවා. වැඩි වෙනවා. හොඳට පුරුද්ද. the seasons නේ biological seasons තියෙනවානේ. every person's life සමහරුන්ගේ හෝමෝන්ස් වෙනස් වෙන කාල සීමාවල් තියෙනවානේ. ඒ වෙලාවට ටික අපි ප්‍රවේශම් වෙලා ඉන්නේ සමහරුන්ගේ හෝමෝන්ස් වෙනස් වෙලා කියලා. Then when you come back from work home, if the other person is singing and making a cup of tea, you know the atmosphere in the household is nice. But if there is some noises and other things, you get extra cautious because atmosphere, the hormones are not in the right mode. So likewise, yeah. So එහෙනම් අපි මේ වෙලාවේදී හැම දිනාටම මේ උතුම් පුරපස්ලොස්සක් පොහොය දිනේ දවසේ රැස් කරගත්ත කුසල සම්භාරය මෙලව ජීවිත සුවපත් කරගන්නට ශක්තියක් වගේම ආධ්‍යාත්මික විමුක්තියක් ලබා ගන්නට මේ උදාර පින ශක්තියක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ
දායකත්වයේ දරන අපේ කසුබ්ද සිල්වා මහත්මයාටත් අස්විනී ගඩියවසම් නෝනා මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා. විහාරස්ථානයේ දායක පින්වතුන්ටත් ලෝකවාසී සියලු දෙනාටමත් මේ පළවෙනි පුර 15ක් පොහොය දිනේ සිදු කරපු අප්‍රමාණ කුසල සම්භාරයේ ශක්තියෙන් සියලු ආරක්ෂාව නිරෝගී භාවයේ සැලසීලා හැම දිනාගම ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්නට, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන අනාගත කටයුතු දියුණු කරගන්නට ශක්තිය ධෛර්ය ආශිර්වාද සැලසේවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් අපි සෙත් පිරිත් දේශනාවෙන් පින්කම අවසන් කරනවා. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. කරණීය මත් කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අපි සමෙච්ච සක්කෝ උචුච සූචුච සුවචෝ චස්ස මුදුවනතිමානී සන්තුස්ස කෝච බරෝච අපගිංචෝච සල්ලවක වුන්ති සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අපගම්බෝ කුලේසු අනනුගින්දෝ නචකුන්දං සමාචරේ කිංචේන විඤ්ඤු පරේ උපවදෙය්‍යං සුඛිනෝ වාකේමිනෝ හොන්තු සම්බේ සන්තා භවන්තු සුඛිතන්තායි කේචිපාන භූතන්ති අසාවා තාවරාවා අනවසේසා දීගාවායේ මහන්තාවා මජ්ජිමාරස්ස කානුකතුලා දිට්ඨාවායේව අන්දිට්ඨායේ දූරේ වසන්ති අවිනූරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සම්බේ තා භවන්තු සුඛිතන්තා නපරෝ පරං නිකුම්බේත නාති මඤ්ඤේත කන්දතිනං කංචේ ව්‍යාරෝසනා පටිග සංඥා ඥාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡේය මාතා යතානියං පුත්තං ආයුසායක පුත්ත නුරක්ඛේ එවං පි සම්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මෙත්තං ච සම්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං උද්දං අදෝච තිරියං ච අසම්බාධං අවීරං අසපත්තං තිත්තං චරන්නි සින්නෝ ආසයානෝ වායාව තස්ස විගත මින්දෝ ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාවු විත්තිංච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේය වේදං නයිජාතු ගබ්බසෙයං පුනරේති තේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සම්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සම්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවන් වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සම්බ මංගලං රක්칸තු සම්බ දේවතා සම්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්칸තු සම්බ දේවතා සම්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්칸තු සම්බ දේවතා සම්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත් යක්ඛ භූතානං පාපංගානිවාරණා පරිද්දස්සානුභාවේන හන්තු
මුත්තේ සංඋපද්දවේ දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පන්තිය තුච පීතෝ භවතු ලෝකෝච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි අපිට ඒ බොහෝම අප වෙනුවෙන් දයාවෙන් සහ කරුණාවෙන් ඒ අපිට ධර්ම දානය ලබා දීපු උන්වහන්සේලා තුන් නමටම අපි කෘතඥ පූර්වක නමස්කාරය ඉදිරිපත් කරනවා. උන්වහන්සේලාට චිරජීවනයත් පැතු බෝධියකින් නිවන සාක්ෂාත් කරගැනීමටත් ලැබේවා කියලා අපි ඉතසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු 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 සාදු. එහෙමනම් අපි කවුරුත් එක්ක වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේලා වන්දන ගාථාව කියලා ඉන්පසුව අපේ වැඩසටහන නිමාවට පත් වෙනවා. ඕකාස වන්දාමි භන්තේ මයා කතං පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බං ඕකාස ద్వාරත්තේන කතං සබ්බං අච්චයං කමතමේ භන්තේ ඕකාස කමාමි භන්තේ ဒ ුතියම්පි ඕකාස කමාමි භන්තේ තතියම්පි ඕකාස කමාමි භන්තේ. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි එන සුමානේ නැවතත් එම වෙලාවටම එම ඉරිදා දවසේ හමු වෙනකන් ඔබ සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.